ओम शांति 27 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे लौकिक दुनियार बाह्य कथारे निजर समय नष्ट करने उचित नुहे। बुद्धि रे सदा सर्वदा राजकीय विचार चलवा उचित। लौकिक दुनियार बाह्य कथारे निजर समय नष्ट करने उचित नुहे। बुद्धि रे सदा सर्वदा राजकीय विचार चलवा उचित। आजिर प्रश्न, केउं पिला माने बाबांकर सबु आदेश को कार्यकारी करि परिबे? केउं पिला माने बाबांकर सबु आदेश को कार्यकारी करि परिबे? उत्तर, जो माने अंतर्मुखी निजर बड़पणिया देखाती नहीं, आत्मिक निशारे रही थांती, सही माने ही बाबांकर प्रत्येक आदेश को बा श्रीमत को कार्यकारी करि परिबे, अर्थात पालन करि परिबे। तुम मानकर केबे हेले भी मिथ्या अहंकार आसिबा उचित नुहे। अंतर बहुत स्वच्छ रहिबा दरकार। आत्मा बहुत भल स्वभावयुक्त हेबा दरकार। एकमात्र बाबांक सहित ही सच्चा स्नेह रहिबा दरकार। टिकिए भी लुण पानी अर्थात कटु संस्कार न रहू, तेबे जाई बाबांकर सबु श्रीमत को पालन करि परिबो। ओम शांति। पिला माने केवल जोगर यात्रा रे ही बसी नाहती। पिला मानकु यही चिंता मध्य रहिछि जे आमे माने श्रीमत अनुसारे निजर परिस्थान बा नुआ दुनिया स्थापन करुछु। तेणु सेतिकी उत्साह एवं खुशी रहिबा उचित। पतित तम प्रधानर बाह्य कथा बुद्धिरु बाहरी जिबा उचित। बेहदर बाबांकु देखिबा मात्रे ही अत्यंत खुशी हेबा उचित। तुमे माने जेते जेते जोगर यात्रा रे रहिबो सेते सेते तुमर उन्नति होई चलिबो। बाबा कहउछंती पिला मानक पई ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला जिबा दरकार। एहा हेउछि तुमर ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तेबे तुमर सेही विश्वविद्यालय केउठारे अछि ताहा एबे विशेष रूप रे स्थापन हेउछि एवं ता सहित बहुत सुंदर छात्रावास मध्य तैयारी हेउछि। तेणु तुमर चिंतन केते शुद्ध पवित्र हेबा दरकार। बाबा बा ब्रह्मा बाबांकु तो राति दिन केवल यही विचार चली थाए जे पिला मानकु किपरि पाठ पढ़ाई उच्च परीक्षा रे उत्तीर्ण कराइबी, जहा द्वारा विश्वर मालिक होई परिबे। वास्तव रे तुमर आत्मा जेतेबेले शुद्ध शतप्रधान थिला सेतेबेले शरीर मध्य शतप्रधान पवित्र थिला। राजत्व मध्य केते उच्च थिला। वर्तमान तुमर पुराणा दुनियार व्यर्थ कथारे समय बहुत नष्ट हेउछि। तुम विद्यार्थी मानक भितरे कौनसी व्यर्थ चिंतन चलिबा उचित नुहे। कमिटी आदि तो बहुत भल भल करुछंती, किंतु सेथिरे जोगबल नाही। बहुत बड़ बड़ भाषण मारुछंती, कहउछंती आमे एहा करिदेबु ताहा करिदेबु। माया मध्य कहूछि मु मध्य तुमर कान नाक को धरी आग को जीवाकू देबी नाही, कारण बाबांक सहित स्नेह ही नाही। कुहा जाए ना नर चाहुछि जा गोटिए किंतु हेउछि आउ गोटिए। एहार अर्थ माया किछि कराई देउ नाही। माया बहुत धोखा देउछि, एकदम नाक कान काटी देउछि। बाबा पिला मानकु केते उच्च को उठाउछंती, सेथिपाई निर्देश मध्य देउछंती यही भली श्रेष्ठ कर्म कर। बाबा बहुत भल भल राजकीय संस्कार युक्त कन्या पठाई देउछंती। केही केही पचारुछंती बाबा मु ट्रेनिंग नेबा पई जाई परिबी? तेबे बाबा कहउछंती पिले प्रथमे तुमे निजर अवगुण को तो बाहर कर, निज को जांच कर मो भितरे केते अवगुण रहिछि। माया भल भल महारथी पिला मानकु मध्य एकदम बिगाड़ी देउछि। एभली मध्य पिला अछंती जेउ माने कि बाबा को केबे भी मने पकाउ नाहती, ज्ञानर ग मध्य जानती नाही। बाहर को निजर बड़ीमा देखाउछंती। वास्तव रे एथिरे तो अंतर्मुखी होई रहिबा उचित, किंतु केतेकंकर चालीचलन एभली होइथाए जेपरी अपाठुआ लोक।
କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ତାର ନିଶା ଲାଗିଯାଏ। ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କାଙ୍ଗାଳ ଅଟୁ। ମାୟା ବୁଝିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାବା ଟିକିଏ ମହିମା କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ରାତି ଦିନ ଏହି ବିଚାର ଚାଲୁଛି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସିଏ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଏ। ପୁଣି ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେଉଛି ରୁହାନୀ ନିଶା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବେହଦର ବାବା ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି କର୍ମ କର। ବେଳେବେଳେ କେତେକଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, କାରଣ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ନ କହିଲେ ଭଲ। ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହୋଇଛି ନା? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେତେ ଲଭ୍ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଇଏ ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହୋଇଛି। କେବଳ ଜଣକ ସହିତ ନୁହେଁ, ସବୁ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇସାରିଛି, ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ତେବେ ଏହା କେତେ ଖୁସିର କଥା ନା। ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ତେବେ ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେତିକି ନିଶା କାହାର ବି ଚଢ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କେତେ ଛି ଛି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେପରି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଆସି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବାବା ଆସି ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଯଦି ନିଜର ଚକ୍ଷୁରୋପଣ କରାଇଥାନ୍ତି ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଏବେ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ହିଁ ପାରି ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ରାତିଦିନ ଏହି ଖୁସି ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଲାଗି ରହୁ ଯେ ଦେଖ ଆମକୁ ଗୁରୁ କିଭଳି ମିଳିଛନ୍ତି। ରାତିଦିନ ଏହି ଭାବନାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ନା। ଯିଏ ଯିଏ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଯେପରି ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ କଳିଯୁଗୀ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଏହିଭଳି କେତେ ବସ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ଏବେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ସେହି ପତିତ ପଣିଆରୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ମିଳିଗଲେ ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ଏହି ନିଶା ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ି ରହିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ବସିଛି? ଏହି ଶରୀରରେ ବସିଛି। ଏହା ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ନା। ଏପରି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି।
ତେବେ ତୁମେମାନେ ବିଚାର କର ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଆତ୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହଲ ତିଆରି କରିବେ। ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ଶୃଙ୍ଗାର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବିଚାର ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ବାବା କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସି ଏବେ ନର୍କ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ିଛ। ଶିବାଳୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମା କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଶିବାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ କେଉଁଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯାହାକି ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆତ୍ମାର ହିଁ କଥା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ହିଁ ଦୟା ଆସୁଛି। ଆତ୍ମା ଏକଦମ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, କହୁଛି ବାବା ଆମକୁ ଏଠାରୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କର। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ତିଆରି ହେଉଛି ନା? ତୁମର ବିଚାର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର ସେହି ନିଶା ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ନିଶା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରି ଦେଖାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ରାଜକୀୟ ନିଶାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମାୟା ନିଜ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ରଖିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ଓଲଟା ନିଶା ଚଢ଼ାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖ। ଆମେ କିପରି ପଢ଼ୁଛୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଛ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ କଥାରେ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏଇଆ କରିଦେବୁ, ତାହା କରିଦେବୁ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା କରିଦେବି, ଯଦି କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତେବେ ସବୁ ଶେଷ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାକୁ କାଳ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ସୁଖଧାମରେ କାଳକୁ ଆସିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ରାବଣ ସହିତ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରୁଛି, ଯାହାକି ବିଲକୁଲ ପତିତ କରିଦେଉଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର ମହଲ ସବୁ କିଭଳି ହେବ ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା। ଏବେ ତୁମେ ଆସି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛ। କ୍ରମାନୁସାରେ ସୁଧୁରୁଛ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ମିଳିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ ସହିତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏହା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ସହିତ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ମୁକାବିଲା ଚାଲିଛି। ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଦ୍ଧା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ନାମ ହିଁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ତ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମ ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଶିରୋନାମାକୁ ଦୁନିଆର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନିଜ ନାମରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ଗୁପ୍ତ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ମାୟାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ, ପୁଣି ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା, ଯିଏକି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଏଥିରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାବା ବହୁତ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ତା ସହିତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା
ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ବି ରହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ଗାଧୁଆ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମାରୁ ମଇଳା ବାହାରିଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ତିଲକ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଏହା କେତେ ସହଜ। ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନିୟମ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ, ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବା, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥାଅ। ପୁଣି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ସବୁକିଛି ହୋଲସେଲରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ ହୋଲସେଲରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ବେଳେ କନ୍ୟାକୁ ଯୌତୁକ ଗୁପ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତି ନା, ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଦର୍ଶାଇ ନଥାନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁପ୍ତଦାନ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାରର କିଛି କଥା ନାହିଁ। କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଯୌତୁକ ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମର କେତେ ଗୁପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଯୌତୁକ ମିଳୁଛି। ବାବା କିଭଳି ଉପାୟରେ ତାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ମୁଖରେ ସୁନାର ଚାମଚ ଥିବ। କାରଣ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ ନା, ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ସୁନାର ହୋଇଥିବ। ସାହୁକାରଙ୍କ ମହଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରତ୍ନ ଖଚିତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ତ ରହିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଲଟା ଲଟକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ଭାଇଙ୍କର ନା ପିତାଙ୍କର? ଏଥିରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ମନେକର, ପୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଯଦି ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ବାବା ତାକୁ ଅଭୁଲ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା? ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କିପରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ବାବା ଏକଦମ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗୁରୁମାନେ ପାଖରେ ବସାଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? ତେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା? ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଭୋଜନ ତିଆରି କର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମିଶ୍ରିତ ଭୋଜନ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେକାର ଭୋଜନ ବିଷୟରେ ହିଁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦିଓ ସ୍ମୃତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଧାର୍ମିକ ଶବ୍ଦର କଥା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ। କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏହା କେତେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ ଅକ୍ଷର। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିନ, ଭକ୍ତି ହେଉଛି ରାତି, ପୁଣି ରାତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଦିନକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିଗଲଣି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମର ବେହଦର ପିତା। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ।
କେବଳ ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଭଳି ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ମହଲ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଧାନ ମିଳିବ। ଦୁନିଆ ହିଁ ନୂଆ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆମର ପରିସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ବାହାରର ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ବିଚାରକୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବଡ଼ପଣିବା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କୌଣସି ବି ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଦାର ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ବେହଦର ସେବାଧାରୀ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କୌଣସି ବି ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଦାର ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ବେହଦର ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଏବେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବାରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଆଣ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କରୁଛୁ ତ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ଯାହାକି ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଯେ କୌଣସି ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। କେବଳ ତୁମର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଯଦି ବିଶାଳ ରଖିଥିବ, ତେବେ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ବେହଦ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବାର ସେବା କରିବା ହିଁ ବେହଦର ସେବାଧାରୀ ହେବା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଶିବ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରହୁଥିବା ଶିବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଶିବ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରହୁଥିବା ଶିବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।